मेरे दोस्तों बजुर्गों ते बेलियो जीएस स्टूडियो की तरफों शायर नज़ीर सुल्तानी सलाम अर्ज करदा है ते जीएस स्टूडियो तुहाडे वास्ते नवीं ते सबक आमोज दास्ताना पेश करदा रहिंदा है। जीएस स्टूडियो दे नाल जुड़े रहो तां जे तुहानू दिलचस्प कहानियां ते दास्ताना सुनन दा मौका मिलदा रहे। अज असीं जिहड़ी कहानी पेश कर रहे हां ओहदा नाम है तोता ते बदकार मालकन। इहदी फरमाइश करदे ने यूट्यूब के जरिए चढ़ते पंजाब तो शेर सिंह, शमशेर सिंह, आसी जी राणिया को, बलवंत सिंह, संतोख काका ते व्याड़ी तो बाबा मोहम्मद अनवर, रजवान ते मख्तार। मेरे दोस्तों एक बारी दी गल है, एक गल्लां करन वाला तोता बाजार विकण आया। तोते वाला आवाज ला रहा सी, बोलन वाला तोता लै लो। एक आदमी बाजार चों गुजर रहा सी, वो अपने घर कल्ला ही रहिंदा सी। सोचन लगा चलो गल्लां करन वाला तोता है, इनू खरीद लेने आ। मैं घर विच कल्ला बोर हुंदा रहिंदा वां, मेरे नाल घर च गल्लां करन वाला कोई नहीं ते मैं तोते नाल गल्लां करके अपना दिल परचा लिया करांगा। वो तोता खरीद के घर लै आया। वो तोते नाल मिठियां मिठियां गल्लां करदा है ते तोते दियां गल्लां सुन के बड़ा हसदा है। वो जिहड़ा घर विच हमेशा उदास रहिंदा सी तोते दे आउण नाल खुश रहन लग पिया। फिर एक दिन तोते दा मालक घर आया ते ओहदे नाल एक बणी समरी औरत सी। तोता अपने मालक नूं पुछण लगा ये कौन है? मालक की कहंदा है? लोक दास्ताना दा बादशाह सादक भट्टी गा के सुना रहा है, लाला जी रिकॉर्ड करते ने ते दास्तान लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। ए बे तेरी मालकन तोते मेरे नाल व्याई, इसे कारण मेरे नाले मेरे घर में आई। तोता दे मुबारक कहंदा चंगे तेरे लेख, रब करे औरत होवे मेरे मालक नेक। रोज औरत चूरी कुट के तोते नूं सी पांदी, करके गल्लां नाल तोते दे अपना दिल परचांदी। तोता बड़ा खुश सी रहिंदा अपनी मालकन नाल, प्यार मुहब्बत नाल सी गुजरे किन्ने यारों साल। मेरे दोस्तों एक दिन तोते दा मालक अपनी बीवी नूं कहण लगा भागवाने मैनू किसी काम के सिलसिले विच दूसरे शहर जाना पै रहा है ते मैनू उत्थे कोई 2-4 हफ्ते लग जाने ने। तू मगरों अपना ख्याल रखी, जे कोई मजबूरी बन जाए तो सुनिया दे के मेरे पिछे तोते नूं घल देवीं। तोते नूं मालक कहण लगा तू मेरी बेगम दा ख्याल रखी, कोई परेशानी होवे ते एदा सुनिया लेके मेरे कोल आ जावीं। तोता कहण लगा मालक तुसी फिक्र ना करो, मेरे हुंदिया मालकन परेशान नहीं होवेगी। दूसरे दिन मालक उस शहर के सफर लई रवाना हो गया। कुछ दिन गुजरे ते मालकन तोते नूं कहण लगी मैनू सुनिया आया है भई मेरी मां मर गई है ते मैनू जाना पऊ, पर मैं तेरे मालक की इजाजत तो बगैर घरों नहीं जा सकती। तू मेरा रुका लै जा ते जाके मालक नूं खबर पहुंचा। उन्हें तोते नूं पिंजरे विच रुका फड़ाया। तोता कहण लगा मालकन मेरा पिंजरा खोलेंगी तो मैं उड़ के जावांगा ना। मालकन कहण लगी ओहो मैं अपनी मां दे गम विच तेरा पिंजरा खोलना भुल गई। मालकन ने पिंजरा खोल दिता ते तोता उड़ गया। उस तो बाद फिर की होया ये तुहानू गा के सुनांदे ने सादक भट्टी बाग मोड़ वाले। उड़िया उथों तोता यारो वल पहाड़ी दे जांदा, मीलां दा ओ सफर करदा तोता ना घबरांदा। एक पहाड़ी दे उत्ते बैठा करदा यार राम, उस पहाड़ी उत्ते पै गई तोते नूं जी शाम। इसे कारण तोते ने जी रात उत्ते कड्डी, फिर ख्याल तोते नूं आया रुका दिता नड्डी। ओते रह गया पिंजरे अंदर तोता जी घबराया, रुका लैन दी खातर तोता मुड़ के घर नूं आया।
ਆਕੇ ਤੋਤਾ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖੇ, ਆਇਆ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਯਾਰੋ ਇਹ ਕੀ ਲੇਖੇ। ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਗਮ ਰਲੀਆਂ ਰੰਗ ਮਨਾਵੇ, ਮਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਸੇਜ ਸਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਭਈ ਰੁੱਕਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਕਾ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋਤਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢੀ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੋਤਾ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ? ਤੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿੱਸਾ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਦੋਂ ਬੀਵੀ ਤੇਰੀ ਯਾਰ ਸੀ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਲਾਇਆ, ਰੁੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮੁਕਾਰੀ, ਤੋਤੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਤਾਈ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜੀ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਨਾਲ। ਤੋਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਯਾਰੋ ਅਥਰੂ ਭਰ ਭਰ ਰੋਇਆ। ਜਿੱਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਮਾਵਨ ਦੇਸੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੋਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੇ ਵੇਖ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਈਂ। ਤੋਤਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰੀ ਓਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਤੋਤਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਯਾਰ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਤੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇੱਕ ਖੁੜ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਡੰਗੋ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ
ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।